नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोरे आमर एही चैनल को पुणी थरे आपण मानकु स्वागत जनाउची। आपण मानकु जदि केही मागणारे एही जिनिस देउछंती तेबे भूलले मध्य आपण माने तांको ठारू एही जिनिस को मागणारे आदौ आणंतु नाही। आउ आपण माने जदि भी एही जिनिस को मागणारे तांको ठारू आणुछंती तेबे आपणको एवं आपणको पूरा परिवार को भगवान शनिदेवंकर कोप दृष्टि पड़िथाए। तेबे आसंत दर्शक बंधु आमे जानिबा जे कौन से जिनिस जहाँ आपण माने अन्य ठारू मागणारे आनिबा द्वारा शनिदेवंकर कोप आपणको उपरे पड़िथाए। तेबे चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर छोटिया अनुरोध टे भिडियोटी जदि आपनको भल लागिबो तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करिवे, भिडियोटी को अधिकरु अधिक शेयर करिवे। आम चैनल रे जदि आपण माने नुआ अछंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबेई देबे, जहा फल रे कि हमर प्रत्येक नुआ नुआ भिडियो आपनको पाखरे जाई पहुंचीबो। तेबे चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। 33 कोटी देवादेवीଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ भगवान शनिदेवंकर कोप बहुत भयंकर होइथाए। आ शनिदेवंकर सेही कोप को समस्तंकर प्राय अधिक भय मध्य थाए। आ भगवान शनिदेवंक कृपारु बंचिबा पई लोक माने अनेक उपाय मध्य करिथांती। आम ज्योतिष शास्त्र रे मध्य शनिदेवंकर नकारात्मक शक्ति को तांको जीवनरु दूर करिबा पई बहुत गुडी नियम मध्य वर्णना करा जायछि। जेपरिकी एमिते किछि एभली जिनिस अछि आ सेही जिनिस को केबे भी जेते भी दरकारी हेई थाउ ना काहेकि आपण माने भूलले भी मागणारे सेही जिनिस काहा ठारू आदौ नबा उचित नुहे। आ जदि आपण माने एही जिनिस नेई थांती तेबे भगवान शनिदेव आपणको उपरे खूब रागी जांती आ सेही व्यक्ति को अनेक गुड़िए कठिन समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए। तेबे आसंतु जानिबा कौन से जिनिस जहा कि केबे भी काहा ठारू मागणारे आपण माने आदौ नियंतु नाही। प्रथमटी हेउची मुग डाली। आपण माने प्रायतः समस्ते शनिदेवंक दर्शन पई शनिवार दिन शनि मंदिर जाउथिबे, राशि तेलर घिओ जालुथिबे एवं राशिर लडू मध्य भोग लगाउथिबे। किंतु बहुत लोकों को जना नहीं जे शनिवार दिन शनि मंदिर रे राशिर दीप एवं राशिर लडू भोग लगाइबा सह मुग डाली आपण माने शनिवार दिन शनि मंदिर रे अर्पण करंतु। कारण आपण जदि शनिवार दिन शनि मंदिर रे मुग डाली अर्पण करंती शनिदेव बहुत जल्दी आपणको उपरे प्रसन्न होई जांती। तेणु आपण माने निहाती शनिवार दिन शनि मंदिर रे मुग डाली अर्पण करंतु। देखिबे आपण माने शनिदेव को मुग डाली अर्पण करिबा द्वारा आपण मानकु शनिंकर 7.5 रु बहुत जल्दी मुक्ति मिली जाइथाए। मने रखंतु अन्य मानक पाखरु केबे भी आपण माने मुग डाली मागणारे नियंतु नहीं। कारण आपण जदि मुग डाली मागणारे काहा ठारू नियंती तेबे आपणको उपरे शनिदेव अधिक क्रोधित होई जाइथांती। आउ एहार परिणाम स्वरूप आपण मानकु कठिन परिस्थिति दे गति करिबाकू पड़िथाए। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय जिनिस। द्वितीय रे हेउची सोरिष तेल। प्रत्येक शनिवार दिन भगवान शनिदेवंक पाखरे सोरिष तेलर दीप जालंतु। कारण एही सोरिष तेलर दीप राशि तेल ठारू अधिक चमत्कारी होई थाए। तेणु आपण माने चेष्टा करंतु शनिवार दिन शनिदेवंक पाखरे सोरिष तेलर दीपटिए जालिबा पाई। किंतु मने रखंतु सोरिष तेल केबे भी काहा ठारू मागणारे नियंतु नाही। आउ जदि आपण माने मागणारे सोरिष तेल नेई थांती तेबे आपणको उपरे भगवान शनिदेव अधिक क्रोधित होई जांती। आउ एहार अशुभ परिणाम आपणको ही भोगिबाकू पड़िथाए। खाली सेतिक नुहे दर्शक बंधु शनिदेवंकर 7.5 रु आपण मानकु सामना
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଜିନିଷ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁହା। ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଲୁହା ବିକ୍ରି କରିବା ବା କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୁହାକୁ କେବେ ବି ମାଗଣାରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତିଳକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ମାଗଣାରେ ନେବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଦଶା ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଦାନ କରି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଗଣାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ କାମ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଇବା ଅଶୁଭ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିବାହିତା ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ କିଣିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କରଜକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଆଦୌ ଲୁଣ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା କପଡ଼ା ଦାନ କରିବା ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ କଳା କପଡ଼ା ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅଶୁଭ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆଦୌ ସୋରିଷ ତେଲ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଶ, ଦାଢ଼ି, ଚୁଟି ବା ନଖ ଆଦୌ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ତିଳ ବା କଳା ରାଶି ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ଜାତୀୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ନିଜ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ତେଲକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗମନ ହେବ। ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ଚେରକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଚାନ୍ଦିର କବଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି କବଜ ଭିତରେ ଏହି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ସେହି କବଜ ଭିତରେ ରଖି କଳା ସୂତା ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ସୂତା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି ତାବିଜକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ଆଲମିରା ହେଉ ବା ଟ୍ରେଜେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁକ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପଇସା ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା 9ଟି କଉଡ଼ି ନେବେ ଏବଂ କିଛି ତମ୍ଭା ପଇସା ନେବେ। ଆଉ ଏହି 9ଟି କଉଡ଼ି ଏବଂ ତମ୍ଭା ପଇସାକୁ ମିଶାଇ ସେହି ଧନ ରଖୁଥିବା ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ
ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।